اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و خرم اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ گزر گیا، اللہ کے رحمتوں برکتوں والا مہینہ گزر گیا۔ امید ہے کہ ہم سب نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آگے آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ پاک اس میں بھی ہمیں اپنی رحمتیں برکتوں سے نوازے۔ یہ اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑ جائیں، جس کی تقدیر بد نصیبی ختم نہ ہوگا، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، مشکلات کا ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑی، گھریلو مسائل کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار اس سورت کو پڑھ لے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کے آمدنی کا صدقہ ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ برکتوں والا مہینہ، اور کوئی انتظار کر رہا ہے، میں نے خود انتظار کیا ہے کب شعبان کا مہینہ آئے اور شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ آپ کے نصیبوں کو چمکا دے گی۔ شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ میں آپ سے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے ہر صورت ملے گا۔ بعض اوقات یہ وظائف پڑھتے ہی یہ قرآنی صورتیں پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ بعض اوقات یہ وظائف مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ اعمال ارجنٹ بھی دیتے ہیں، ارجنٹ ہر حاجت کو پوری کرنے کے لیے، ارجنٹ ہر مشکل کو ختم کرنے کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ پہلے مالا مال کرے گا جو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھروں میں سکون برکت چاہتا ہے، اپنے گھروں کے اندر ناچاکیاں ختم کرنا چاہتا ہے، اولاد خود نہیں ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو میں اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہوں، خوشحالیاں لاتا ہوں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو جو کیجیے گا آپ، جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو ضد لگا کر مانگو گے، اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ اور ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکے، جو شعبان کے خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ ہر انسان شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ ٹھوکری کھانی پڑی۔ شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لیجیے گا۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اس کے گھر کا بچہ بھی اربپتی بن جائے گا۔ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آنے والا ہو، عمل پہلے کر لیجیے گا۔ شعبان سے پہلے یہ بڑا خاص ہی وظیفہ ہے، بڑا ہی قبولیت والا، عظمتوں والا، برکتوں والا۔ خدا را جہاں بھی ہیں، آپ سارے کام چھوڑ کر شعبان کے چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لیجیے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ جب بھی ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی نہ ہی ٹائم کی، لیکن شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کر لیجیے گا۔ ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اس چینل پر نہیں ہے ابھی تک، چینل کو سبسکرائب بھی کیا، خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا اس نیک سفر میں۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی بھی لگ رہی ہوگی، اور میں ڈیلی بیس پر اس پیج پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ جہاں بھی بیٹھے، جیسے بھی جہاں بھی وقت آپ کو مل جائے، باوضو ہو کر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذات مبارک 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ میرے رب کو نماز والا درود ابراہیمی بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی نیت ہو سکتی ہے، مطلب کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی نیت ہو سکتی ہے، ہر کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت علیحدہ ہوتی ہے۔ نئے چاند نکلتے ہی آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ گھر چاہیے تو گھر کے لیے کر لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی کر لے، شادی کے لیے ہیں تو شادی کے لیے کر لے، قرض دار ہیں تو قرضے کے نجات کے لیے کر دے۔ ہر حاجت جتنی بھی مرضی بڑی ہو، اللہ والے
वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारक पढ़ते साथ ही पूरी हो जाती है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाह से पढ़कर शुरू करता है तो अल्लाह पाक इसमें बरकत दे देता है। ज़मीनी शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात ख़त्म हो जाते हैं। शुबान का चाँद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना दुख होंगे ना परेशानी होगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो इसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, इसमें अल्लाह ताला की हिफाजत की इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबियाँ आसान हो जाती हैं। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ऐसे और कितनी बार पढ़ना है ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने इसको 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते वक्त कम या ज़्यादा पढ़ लेता है, इसलिए कोशिश करें कि गिनकर सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को 21 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार के दौरान आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश हो, जो भी मकसद हो, जो भी हाजत हो, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाइएगा। आपको महसूस होगा आप वाकई तमाम तंगदस्तियों परेशानियों से निकल गए हैं, आपके दिमाग को सुकून मिल गया, बेचैनी खत्म होगी, आपके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा अल्लाह आपसे राज़ी है। कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरानी सूरत है। आपने एक बार ये कुरानी सूरत सूरह फातिहा पढ़नी है, जिसे अल-फत्ताह भी कहा जाता है। ये कुरानी पाक की पहली सूरत है। सूरह शिफा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा आपने कैसे और कितनी बार पढ़नी है ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कोई बंदा खाना खाने से पहले सूरह फातिहा पढ़ लेता है तो खाना इसके लिए नूर बन जाता है, शिफा बन जाता है। तो खाना तजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मौजज़ात बताना शुरू कर दूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहूँगी, शुबान का चाँद नजर आने से पहले आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7 है, आसमान भी 7 है, ज़मीनें भी 7 है। शुबान का चाँद नजर आने से पहले सूरह फातिहा को आपने पढ़ लेना है तो अल्लाह ताला सातों ज़मीनों आसमानों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है मुझे वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, एक बार शुबान का चाँद नजर आने से पहले एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से जो मांगोगे मिलेगा। रब्बे करीम से जिद लगाकर मांग लेना है। एक बात को याद रखिएगा, सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने जल्दबाजी करनी है। बड़े ही प्यार, मोहब्बत, अकीदे के साथ सूरह फातिहा को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पढ़ना है। सूरह फातिहा सिराते मुस्तकीम तक की तलकीद करता है। सूरह फातिहा को अल्लाह ताला को राज़ी करने को मनाने का एक ख़ास राज है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा करना है वो अल्लाह का सिफाती नाम है। वो सिफाती नाम या गनी हुआ है, जो पढ़ेगा अल्लाह इसको गनी कर देगा। वो फ़कीर से बादशाह बना देता है, गैब से रिज़्क़ देता है, दौलत की तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देता है। जो कहते हैं कि मेरा रोज़गार नहीं चल रहा, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, इंशाअल्लाह इसकी नस्ल दर नस्ल में रोज़गार चलेगा, कई सालों से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। शुबान का चाँद नज़र आने से पहले सूरह फातिहा पढ़ने के बाद या गनी को पढ़ लीजिएगा। जो शख्स ये अमल करेगा इस पर नज़र खास से हो जाएगी। आप भी चाहते हैं पर नज़र करम हो जाए तो आपने या गनी पढ़ लेना है। अल्लाह करीम की वो सिफत है, अल्लाह फरमाते हैं मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ गनी कर दूँ, जिसे चाहूँ फ़कीर कर दूँ, जिसे चाहूँ बादशाह बना दूँ। जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, मैं कोई जिक्र करता है तो मुझे शर्म आती है। मैं अब इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में गलती कोताही हो सकती है। अल्लाह के दीन में किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है। इसलिए शुबान का चाँद नज़र आने से पहले आपने या गनी को कैसे और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनी हो, या गनी हो, या गनी हो। आपने इस तरह या गनी हो हाथ
दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है और आपने इसको 11 बार पढ़ना है। या गनी 11 बार पढ़ते वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि आपके कंधों पर फरिश्ते मौजूद होते हैं। तो फरिश्ते जब अल्लाह के हजूर पेश होते हैं तो आपके अमाल नामे को पेश करते हैं और अल्लाह से फरमाते हैं, बताओ आज मेरे बंदे ने क्या अमल फरमाया, कितनी नेकियां की इसने कहा या गनी पढ़ा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरी सिफत है, इसने मेरी तारीफ बयान की गई है, इसे भी तुम गनी कर दो। जिस जायज़ काम की ख्वाहिशात रखता है इसकी पूरी कर दो। ऐ फरिश्तों इस बंदे की तमाम हाजतों को पूरी कर दो। शबान की आमद है। अल्लाह इस खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है कि इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा, खुशहालियाँ देगा, रहमतें देगा, बरकतें देगा। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने शबान का चाँद देखकर या चाँद देखने से पहले ये अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेना है। जब ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर फिर 3 7 11 बार दुरूशी पढ़ लीजिएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ करनी है। नाज़रीन ये एक ऐसा वजीफ़ा है आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, ये इंतहाई ताकतवर है। इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फजलो करम से माली तंगदस्तियों से भी निजात देगा, तो खुशखबरी भी मिलेगी। ये आपने अमल अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ मुकम्मल यकसुई के साथ करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे आपका वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो मुकद्दर में लिख दे, जो मांग नहीं सके वो भी अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में तहरीर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।